طيب فنبدأ الآن أيها الأبناء والبنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يعني نحاول على قدر استطاعتنا ماذا نواصل ما توقفنا في محاضرتنا الماضية متعلقة بموضوع العصبة. متعلقة بموضوع ماذا؟ العصبة. فأيها الأبناء والبنات كما عرفنا عموما يعني العصبة ينقسم إلى قسمين، يعني عموما ينقسم إلى قسمين. يعني لو نظرنا إلى ماذا؟ السبب حتى يعني يكون الإنسان العصبة للميت نوعان. أولا العصبة السببية، والثاني ماذا؟ النسبية. والسببية الموجود في، والمراد بالنسبية هناك يعني يكون سببا في العصبة هو ماذا؟ النسب. السبب في العصبة هو النسب. ثم قسم العلماء ماذا؟ أقسام العصبات النسبية هناك إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أولا عصبة بالنفس، والثاني ماذا؟ عصبة بالغير، والثالث عصبة مع الغير. ثم عرفنا ما هو العصبة بالنفس. تحدثنا بالتفصيل، يعني المراد بالنفس هناك هم كل ذي نسب ليس بينه وبين ميت أنثى. Semua waris nasab yang biasanya terdiri daripada lelaki lah ya. يعني أكثرهم ماذا؟ الرجال الذكور. ليس بينه وبين ميت أنثى. Di antara dia dengan si mati tidak ada waris perempuan ataupun orang perempuan. Nah, baik. ثم بعد ذلك تحدثنا كذلك كلاما طويلا في ماذا؟ جهاد العصبة، أو نقول جهاد أصوبة بالنفس. أولا يعني جهة البنوة، ثم ثاني جهة الأخوة، ثم الأمومة. وعرفنا كذلك ما معنى البنوة، الأبوة، الأخوة، ثم الأمومة. هذا قد تكلمنا، انتهينا من هذا. هذه فقط يعني مراجعة سريعة. ثم الأمر الثالث تحدثنا كذلك ما هو؟ قاعدة توريث العصبة. يعني أولا نقدم ماذا؟ الجهة. فنقول لا يرث فرد من أفراد جهة متأخرة ما دام هناك فرد من أفراد جهة التي قبلها. فنقول يعني الجهة المتقدمة نقدم ماذا أولا؟ نقدم البنوة. Kita dahulukan apa? Bunuwah. ثم بعد ذلك إن لم نجد ماذا؟ البنوة يأتي إلى الأبوة. فإن لم يكن هناك الأبوة فننتقل إلى ماذا؟ الأخوة. فإن لم يكن هناك الأخوة جهة الأخيرة هو ماذا؟ الأمومة. هذا نقول يعني كيفية الأولى أو الأمر الأول في توريث العصبات بالنفس، يعني قاعدة توريث العصبة بالنفس. الثاني أيها الأبناء والبنات هذه الأمثلة التطبيقية، وقد مر بنا وتكلمنا تحدثنا بالتفصيل هذا في محاضرتنا الماضية، صح ولا لا؟ Yang ini juga dah kita cakap secara panjang lebar, betul ke tak anak-anak? Ustaz tak payahlah ulang balik tak? Boleh ke? Mungkin awal mungkin. Ada nak tanya tak? هل يوجد سؤال أيها الأبناء والبنات؟ هذه فقط يعني أمثلة تطبيقية. Dan anak-anak bila ustaz buat misal ni tolong sama-sama buatlah ya. لأن أكثر ماذا السؤال في ماذا بديل لاختبار الأخير، يعني نقول ماذا التقييم بديل لاختبار النهائي، وهي أن تحل المسائل. Kebanyakan soalan-soalan continuous assessment kita
ataupun kita kata penilaian berterusan itu adalah berbentuk macam ni lah. Berbentuk maksudnya kena ada penyelesaian masalah. Jadi anak-anak kena berlatih ni. Yang berlatih penyelesaian masalah. Kalau ustaz buat, tolong sama-sama buat. Baik. Al-amsilah, yani taqdim jihad al-ubuwah ala al-ukhuwah. Summa ba'da zalika الأمثلة التطبيقية كذلك تقديم جهة ماذا؟ الأخوة على الأمومة. الأخوة على ماذا؟ على الأمومة. ثم الأخير يعني ماذا؟ أصوبة جهة الأمومة فقط. نعم. طيب. Jihah umumah. Jadi kalau tengok kat sini, jihah umumah, am syakik, pak saudara kandung si mati. Kenapa dapat ke pak saudara kandung? Sebab tidak ada asabah yang lain. Zaujah umun bintun am syakik. Jadi harta pusaka diberi kepada am syakik. Nah, baik. Lianna huwa al-asabah fi hadhihi al-mas'alah. Baik, summa ba'da zalika ماذا؟ تكلمنا كذلك القاعدة أو الأمر الثاني في قاعدة توريث العصبة بالنفس إذا اتحدت جهة القرابة. Jihah mereka sama. Jihah mereka sama. Al-bunuwah sama dengan bunuwah. Al-ubuwah sama. Ataupun al-ukhuwah sama ukhuwah. Lagi apa dia? Al-umumah sama jihah al-umumah. Yani kanu kulluhum min jihatin wahidatin. Yumasil zalika abun wa jaddun. Ibnun ma'a ibnu ibn. Ayah bersama dengan datuk. Anak bersama dengan cucu lelaki daripada anak lelaki. Saudara kandung bersama dengan ibnu anak saudara kandung. Ni, dan begitulah seterusnya. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah la yaris al-jad ma'a wujudi al-ab. Maksudnya kalau ada ayah dengan datuk, maka datuk tak mewarisi, la yaris. Wa kadzalika la yaris ibnu ibn ma'a wujudi al-ibn ila akhirih. Idzan hadhihi al-qaidah yaqul madza la yaris man adla ila al-mayyit biwasitah ma'a wujud tilka wasitah. La yaris man adla ila al-mayyit bilwasitah ma'a wujudi tilka wasitah. Maksudnya tidak mewarisi orang yang berhubung dengan si mati melalui perantaraan selagi perantaraan itu wujud. Takallamna wa tahaddasna bi bitafsil. Na'am wa numassil mithlu hadhihi ماذا؟ الصورة. الصورة يعني في البنوة الابن ابن 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 وإن نزل. أما في الأب الأب يعني تقدم على الجد. يقدم على الجد. Ayah lebih didahulukan berbanding dengan datuk. Datuk lebih didahulukan berbanding dengan siapa? Abul ab, yakni jaddu al-a'la. Datuk yang lebih tinggi lagi. Datuk yang lebih dekat akan menghalang ataupun menghijab datuk yang lebih atas. Al-ukhuwah awalan nuqaddim akh syakik. Akh syakik illam yujad akh syakik fa akh liab. Mula-mula saudara kandung. Kalau saudara kandung tidak ada, saudara sebapa. Kalau tak ada, baru turun ke bawah ibnu akh syakik. Sebab akh syakik ayah dia. Ibnu ni melalui perantaraan ayah. Kalau nak mewarisi si mati, mestilah syaratnya wasitah dia tidak ada dahulu. Jadi ibn tidak boleh mewarisi selagi ada wasitah. Ini kita panggil apa? Akrab. Mula-mula kita tengok jihah. Semua kita tengok al-qarabah. Akrab. Akrab ila al-mayyit. Naam. Summa ba'da zalika. Naam. Idza tahdat jihah fal asabah takunu lil aqrabid darajah. Darjat. Bukan akrab madza. Jadi yang pertama jihah. Kalau jihahnya sama, kita tengok kepada darjat yang lebih dekat dengan si mati. Fa masalan zaujun wa ibnun wa ibnu ibn masalan. Fa nu'ti al-maliman li al-ibn. Ibn ini akan menjadi asabah. Ibnu ibn dapat kita dapat? Dapat ataupun tidak anak-anak? Tak ada jawapan. Ibnu ni siapa ibnun? Ibnun siapa-siapa?
Anak. Anak, okey. Sama-samalah dengan ustaz, ya. Sebab kalau tidak, macam anak tak faham. Sebab benda ni memang agak teknikal sikit, ya. Kalau bersama dengan ustaz tu, ustaz rasa macam anak faham sikit. Ibnun anak. Ibnu ibn? Cucu laki. Ya, anak kepada anak lelaki. Ini ibnun anak lelaki. Ibnu anak kepada siapa? Anak lelaki si mati. Jadi anak kepada anak lelaki si mati, nak pergi kepada si mati, dia mestilah berhubung dengan anak-anak dulu kan? Betul ke tak? Betul. Akbar, al-mayyit. Ini al-mayyitah. Sebab ni perempuan, ya, dia ada suami. Ini al-mayyitah. Tak kira lah nama apa, Aminah ke, ya. Jadi Aminah ni dia ada ibn. Dia ada ibnun. Betul ke tak? Dia ada ibn. Itu anak lelaki dia. Kemudian ibn dia ni ada pula ibnu. Ini kita panggil apa? Yang kedua ini kita panggil ibnu, ibn lah. Ya? Maksudnya dia anak nisbah kepada si mati ini, dia adalah anak kepada anak si mati. Baik. Dia berhubung dengan si mati melalui siapa? Ibn. Betul ke tak? Ini dipanggil apa? Al-wasitah. Ini jadi pengantara di antara ibnu ibn dengan si mati. Ya? Jadi kaedah kita kata apa? Kaedah kita cuba ulang sekali lagi anak-anak. Apa tadi kaedah kita? La yaris man adla ila al-mayyit bil wasitah ma'a wujudi tilka al-wasitah. La yaris, dia tidak mewarisi. Seorang yang berhubung dengan si mati. Man adla ila al-mayyit bil wasitah. Ya, maksudnya dia berhubung dengan si mati melalui pengantara, ada perantaran. Di antara dengan si mati ini ada orang tengah. Sekiranya orang tengah itu, wasitah itu masih lagi ada. Liwujud tilka al-wasitah. Jadi sekarang ni ada ibn, ada ibnu, ibn. Ada ibn, ada ibnu, ibn. Jadi selagi ada ibn ini hukumnya adalah mahjub. La yaris. Sebab ibn ini menjadi wasitah. Nah, baik. Ini cara penyelesaiannya. Zaujun 1/4. Maza? Ingat tak zaujun 1/4? Kenapa dia dapat 1/4? Limadha fardu zauj ar-rubu' ayuhal abna' wal banat? Limadha fard zauj rub'un? Na'am, liwujud al-ibn. Far'un waris. Liwujud far'un waris. Kerana si mati meninggalkan furu' waris. Siapa dia furu' waris? Perlahan-perlahan kita kayuh. Jangan bimbang. Ni furu' waris. Ingat tak? Al-mayyit. Ini si mati. Okey. Yang di bawah si mati, di bawah ni kita panggil furu'. Furu'. Maksudnya yang bercabang daripada si mati. Yang di atas ni kita panggil al-usul, asal si mati. Yang di tepi ni kita panggil al-hawashi. Al-hawashi ni pula ada dua, iaitulah hawashi al-ukhuwah dan juga al-hawashi al-umumah. Jadi ingat tu. Baik. Izan ar-rubu' takunu lizauj wal baqi takunu li-ibn, wa ibnu ibn la syai'. Dia tak dapat apa-apa pun. Kalau harta tu 32,000, bagilah dengan 4, dapat 8. Jadi kali dengan 1 8,000, kali dengan 3, samad alaf, nadrib bi salasa, yatlaq kam 24,000 ringgit. Baik. Intahina min hada. Summa ba'da dhalika kazalika arafna idza ittahadat jiha al-qarabah. Kalau qarabah al-bunuwah sama dengan bunuwah, al-ubuwah sama dengan ubuwah, al-ukhuwah sama dengan al-ukhuwah, al-umumah sama dengan al-umumah. Fananzur ila madha? Ila darajah. Jadi ittahadat qarabah, istawa fid darajah. Darjatnya sama, qarabahnya pun sama. Jadi kita tengok kepada apa? Ikhtalafu fi quwwati al-qarabah. Maka kita tengok kepada kekuatan pula. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga untuk menjadi asabah ni. Kita tengok kepada kekuatan. Naam. Quddima fil irsi aqwa ala al-adhaf. Kita pilih yang lagi kuat hubungannya dengan si mati berbanding dengan siapa? Yang lebih lemah.
untuk menjadi ashabah itu kita pilih yang lebih kuat hubungannya dengan si mati. Apa dia contohnya? Dia kata akh syakik. Mana akh syakik? May yastati' ayu tarjim? Mana akh syakik? Seibu sebapa. Ya, saudara kandung, seibu sebapa. Ma makna muqaddamun? Minggu lepas tanya dah rasa. Nafsu soal. Muqaddamun mana muqaddamun? Ya Allah, ya Allah. Didahulukan. Muqaddamun. Didahulukan. Ala akh minal ab. Ke atas akh li ab. Akh li ab. Bapa saudara. Bukan bapa saudara. Saudara juga sini. Ni saudara juga. Adik-beradik sebapa. Ya, ahsanti. Fatahallahu alaiki. Jadi saudara seibu sebapa, saudara lelaki sebab akhun, bukan ukhtun ni. Akhun, saudara lelaki seibu sebapa, muqaddamun didahulukan ke atas ataupun lebih didahulukan lebih daripada siapa? Saudara lelaki sebapa sahaja untuk menjadi ashabah. Sama juga dalam al-am, pak saudara al-am. Jadi kita mendahulukan siapa? Al-amus syakik, pak saudara kandung, adik-beradik kandung ayah kita tu lebih didahulukan, muqaddamun ala am li'ab, adik-beradik sebapa dengan ayah kita ataupun ayah si mati. Lizalika ja'a fi mada fi rahabiyah. Ustaz kata dah kalau orang nak belajar faraid ni, kalau orang Arab dah hafal matan ni, dia tak panggil alim dalam ilmu faraid. Jadi ustaz sendiri kalau duduk kat sana, ustaz tak berani bercakap bab faraid ni. Sebab dia orang hafal matan ni. Dia kata fabil jihati taqdimu. Dengan apa? Dengan jihad itu kita dahulukan. Jihadnya apa? Al-bunuwah. Kemudian barulah al-ubuwah. Kemudian apa dia? Al-ukhuwah. Kemudian al-umumah. Banyak kali dah ustaz sampai lengah mulut. Apa tu? Ulang benda yang sama ni. Harap-harap anak-anak anak-anak bolehlah fahamlah betul-betul. Duduk ulang jihad ni rasanya macam lengah dah mulut ustaz, benda yang sama je. Summa biqurbihi, kemudian selepas itu kita dahulukan apa? Lebih dekat. Mana lebih dekat dari sudut darjatnya? Summa biqurbihi wa ba'dahuma. Ini yang nombor satu. Tengok jihad dulu. Kalau jihad sama, kita tengok mana lebih lagi darjatnya dengan si mati. Maksudnya paling dekat dengan si mati darjatnya, bukan kekuatan hubungan darah ni, darjat dulu. Wa ba'dahuma, selepas keduanya, yakni al-jihah wa qurb, at-taqdimu bil quwwah. Kita dahulukan yang lebih kuat hubungan darahnya. Maksudnya kalau kandung dengan sebapa, kita dahulukan yang kandung. Wa iza tahaddat warasah fil jihah wad darajah wal quwwah. Ni tiga perkara ni. Yang pertama jihah, sama, darjatnya pun sama. Ittahadat ni maksudnya sama, bersatu, ittahadat. Wal quwwah, dan juga kekuatannya. Anak-anak sekalian, dia kata istahaqu jami'an al-miras. Semua mereka mendapat bahagian faraid tersebut dibahagi secara sama rata. Al-misal, contoh. Zaujun, ini apa dia? Ittahadat jihah wad darajah. Maka kita beri kepada aqwa al-qarabah. Zaujun, syakikun dengan al-akh minal ab. Kenapa kita dahulukan? Kita dahulukan siapa sini? Okey, zaujun dapat berapa anak-anak? Sama-sama kita buat. Okey, ada seorang beri jawapan. Zaujun dapat berapa? Kam farduz zauj? 1/2. 1/2, ahsanti. Asyakik? Syakikun? Ashabah. Akh minal ab? Tak ada. Naam, kita panggil mahjubun. Hijab. Hijab ni apa dia? Hijab apa maksud hijab kalau orang Melayu kata? Terhalang. Hijab ni maksudnya tutup lah kan? Awak tak berhijab ke? Maksudnya tak tutup ke? Jadi kata mahjubun, mahjub ni maf'ul. Kena hijab. Kena tutup. Kena halang. Dengan syakik. Naam, ahsant. Tu dia. Zauj dapat 1/2. Kenapa dapat 1/2 anak-anak sekalian? Dia berwaris. Naam, li adam wujud far'un waris. Kerana si mati tidak meninggalkan furu' waris. Syakik dapat berapa? Ashabah. Akh minal ab
Mahjub, la syai'a lahu. Sebab apa dia mahjub? Sebab apa dia mahjub? Kalau kita tengok kat sini, kedua-duanya jihah apa? Jihah al-ukhuwah. Betul ke tak? Betul. Al-ukhuwah. Kedua-duanya adalah adik-beradik. Tanpa kita tengok adik-beradik apa, kandung ke adik-beradik sebab apa. Kedua-duanya adalah adik-beradik. Kemudian darjat mereka sama ke tak? Mari Ustaz tulis sikit. Ustaz tulis sikit. Okey. Ni mak ayah si mati. Mak ayah katakanlah nama apa? Nama Mahmud. Mahmud kahwin dengan ibu kepada si mati ini namanya Hamidah. Ada Hamidah? Okey, dia kahwin ya, dia kahwin. Kemudian ni kahwin pula seorang lagi namanya Halimah. Ni zaujun tak? Zaujun tak boleh lah. Allahu Akbar. Zaujun kita tak apa. Boleh. Okey, dia kahwin dengan Halimah. Okey, Halimah. Dia kahwin pula dengan Halimah. Okey, Halimah ya anak-anak ya. Okey. Walaupun ustaz tulis tak comel tapi bacalah. Ini Hamidah kahwin dengan Mahmud. Kemudian Mahmud kahwin pula seorang lagi namanya Halimah. Dengan Hamidah ini Mahmud ada 2 orang anak. Ya? Ada 2 orang anak. Yang pertama namanya Salimah. Itu nama lain lah, Fatimah. Supaya nampak beza sikit. Nama Fatimatun. Okey. Ya. Ni sebab ustaz guna apa? Ustaz guna mouse ni. Tak tahu nak arah ke mana ni. Kemudian seorang lagi anak namanya Sulaiman. Okey. Sulaiman. Okey. Dengan Mahmud dengan apa? Dengan Halimah ni 2 orang ni dia dapat seorang anak. Namanya Daud. Daud wa Sulaiman. Okey, nama Daud. Okey. Kemudian Fatimah mati. Fatimah dah kahwin. Dah kahwin. Ada suami. Nama suami dia ialah Ibrahim. Ni contoh saja nama Ibrahim. Okey. Baik anak-anak. Jadi suami dekat sini siapa dia? Ibrahim. Ni Ibrahim ya. Okey. Syakikun siapa kat sini? Syakikun nama dia siapa? Siapa syakik kepada Fatimah? Sulaiman. Nama Sulaiman ya. Sulaiman ini adalah saudara kandung kepada si mati iaitu Fatimah. Fatimah ni mati ya. Okey. Akh minal ab, saudara sebapa? Daud. Siapa nama dia? Daud. Ahsantum ya. Bernama Daud. Okey. Baik. Jadi sekarang ni Daud, Sulaiman semuanya kalau dari segi jihah semuanya adalah saudara kepada Fatimah, sahih wala la? Sahih. Semuanya adik-beradik belaka. Ya. Jadi jihah mereka sama. Darjat mereka sama ke tidak sama? Adakah Daud ini duduk di bawah darjat dia ataupun sama tara ni? Sama aras. Sama aras. Dia sama aras, darjat dia sama. Ya, sebab dia darjat ni dia nak tengok yang di atas ke yang di bawah. Contohnya kalau si mati, kalau ada ayah, yang di atas ayah tak dapat lah. Yang dia lebih dekat dengan si mati. Kalau dia ada anak, cucu tak dapat lah. Dekat dengan si mati. Ini yang masukkan darajah. Tapi di sini, mereka darjatnya sama. Duduk di barisan yang sama. Jadi sekarang ni di antara Sulaiman dengan Daud, kita nak beri kepada siapa? Kita kata kita tengok aqwa al-qarabah. Maksudnya hubungan darah yang paling kuat. Pada anak-anak, siapa yang lagi kuat hubungan darah ni? Sulaiman. Kenapa Sulaiman lagi kuat? Kaki. Ayah mak dia sama, darah mak dia, ayah dia sama. Katakanlah ni darah, dia darah O plus. Ya? Ini darah B. Ya? Ini darah A. Ini sebagai contoh sajalah ya. Yang ni semua darah BO. Betul ke tak? Ini semua darah BO. Tapi siapa ada kat sini darah AO, betul? Betul ke tak? Ini contoh sajalah. Ya, tak adalah darah AO, BO tu. Nak bagi tahu saja. Sebab itulah kita dahulukan Sulaiman. Okey, ada pertanyaan? Ustaz, dah habis teh dah kata orang tu, terang tu ya. Tak ada lagi dah tinggal apa-apa pun. Ilmu Ustaz dah semua dah bagi pada anak dah tu. Dan Ustaz redha ilmu tu diberi pada anak-anak. Moga-moga Allah Ta'ala bagi anak faham. Ya? Bagilah anak betul-betul faham. Okey.
Hal hunaka su'al ayuhal abna wal banat wadihun am ghairu wadih? Wadih, Ustaz. Wadih. Okey, jadi Ustaz nak anak-anak betul-betul faham ma makna jihah, ma makna darajah, ma makna quwwah al-qarabah. Ya, quwwah al-qarabah. Dia sebenarnya dia kena dia kuwah ni pun penting ni Dia qarabah tapi nak kuwah al-qarabah. Kalau darjat ni dia panggil aqrab. Aqrab darajah. Ini dia panggil takdim al-jihah. Ya. Okey, baik. Jadi selesai masalah senang saja. Kalau dua, aslul masalah min isnain, النصف من الاثنين سهم واحد وباقي سهم واحد للشقيق ولا شيء لأخ من الأب لا شيء لأخ من الأب لأنه محجوب. طيب خلاص. نعم انتهينا. Okey, cuba selesai. Kalau ada 32,000, berapa bahagian zauj? Yallah. Allah hai. Sebab tu kalau lain kali masuk aja satu pesaka ni, anak-anak kena wajib bawa kalkulator dengan kertas. Walaupun ustaz tidak bersama dengan anak-anak 16,000. 16,000. Baik. Fatahallahu alaik. Jawapannya ialah 16,000. Nah, baik, khalas ayat abna wal banat. Arju ayyakuna wadihan. Sekarang ni kalau semuanya sama, jihahnya sama, darajahnya sama, kuwahnya sama. Okey, aina misal? Hadha huwa misal. Ini misalannya. Zaujatun akh minal ab, akh minal ab. Okey. Baik, sekarang kita zaujah kam laha minat tarika atau minal irs madha al-mayyit min irsi zaujiha ayuhal abna wal banat. Berapa zaujah ini dapat daripada perwarisan suaminya? 1/4. Kenapa 1/4? Tidak ada pewaris. Naam, li adam wujud far'un waris. Si mati tidak meninggalkan furu' waris. Si mati tidak ada anak lelaki, cucu lelaki, anak perempuan, cucu perempuan sampai bawah. Semua tak ada. Ya. Falizalika yastahiq mada az-zaujah ar-rubu'. Ar-rubu' 1/4. Walahunna rubu'u walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun. Dan isteri-isteri kamu mendapat 1/4. Rubu'un mimma taraktum daripada apa yang kamu tinggalkan kalau kamu mati, wahai suami, illam yakul lakum walad, kalau kamu tidak meninggalkan anak. Itu adalah dalil dia. Baik, akh minal ab. Man asabah fi hadhihi masalah? Siapa yang dapat asabah? Dua-dua. Naam. Syukran laki ya Izzah. Syukran Zawiyah. Naam. Jawapannya ialah kena bagi asabah dua-dua sekali. Dua-dua sekali dapat asabah. Dua-dua kena dapat asabah. Limaza? Kenapa dua-dua dapat asabah? Kalau tanyalah, kenapa dua-dua kita bagi asabah? Apa jawapan anak-anak? Sebab yang tiga tu sama. Naam, inilah jawapan dia. Li'annahuma ittahadat al-jiha wad darajah wal quwwah. Kerana dua-dua orang ini jihahnya sama. Darjat mereka pun sama. Kekuatan mereka juga sama. Tak bolehlah kita nak melebihkan di antara satu sama lain. Maka berkongsilah mereka harta pusaka. Macam mana cara nak selesai masalah anak-anak? Jom selesai sama-sama. 1/4. Berapa asal masalahnya? Yang tidur tolong jangan tidur. Sebab nanti selesai masalah nanti ustaz takut awak dapat markah rendah ni. Salah satu sebabnya tak boleh nak buat ni. Tak boleh nak selesai masalah ni. Sedangkan tugas kita memang nak kena selesai masalah. Ini adalah kita panggil salbul mawdu' li ta'lim ilmu al-fara'id. Atau ghayah min ta'allumi ilmi al-fara'id. Ni tujuan yang paling utama lah ni. Kita belajar ilmu fara'id ni. Okey. Baik. Asal masalah berapa? Aslul masalah. Apa nombor terkecil yang boleh dibagi dengan 4? 8. 8. Boleh kecil lagi tak selain daripada 8? 3. Macam mana 3 boleh bagi dengan 4? 2. Kalau bagi 4 je separuh, tak nak. Kita nak nombor bulat. 2. 1 tak boleh bagi dengan 4. 12. Ambil daripada bawah. 2 kalau bagi dengan 4 jadi separuh, tak boleh. 3 bagi 4 pun tak boleh. 4 bagi 4 boleh tak? 4 bagi dengan 4 boleh tak anak-anak? Tak boleh jawab, ustaz nak tarik telinga. Siapa telinga? Geramnya. Boleh.
Boleh ke tidak 4 bagi 4? Boleh. Berapa jawapannya? 4 bagi 4. Itulah nombor dia yang paling kecil. Buat apa pula 8? Astagfirullahaladzim. Dia 4 dulu Minta maaf banyak-banyak. Yang ni sebab ustaz dah masukkan. Jawapannya 4 dulu. 4 dulu. Okey. Kemudian 1/4 daripada 4 berapa? 1/4 daripada 4. 1/4 daripada 4. Ada 4, kita nak 1 saja daripadanya. Jadi berapa? 1. Suku. Okey, ni kek sebiji anak-anak. Okey. Kemudian kita pecah 4. Kita pecah kita pecah. Okey. Kita nak 1/4 daripada ni, daripada kek ni. Berapa bahagian kita ambil? Suku. 1. Inilah 1. 1. Kek ni sebiji ni, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi campur semua sekali adalah 4. Kita nak 1/4 daripada 4 ini. Jadi berapa? 1 lah kan? Ustaz penipal dia dengan anak-anak. Anak-anak ni kelakar dah. Ini ilmu hisab budak darjah 1. Sabar ustaz. Ini darjah 1 anak-anak. Pecahan ni kita belajar masa sekarang ni lah. Kalau zaman ustaz dulu ialah budak darjah 6, budak darjah 5, 4 belajar. Tapi sekarang ni ustaz tengok anak-anak ustaz dah belajar dah pecahan ni. Maksudnya kita ada 4 bahagian, kita nak 1 saja. Maka 1 ini ada bersamaan dengan 1/4. Jadi 1/4 daripada 4 maksudnya 1 lah. Maksudnya 4 bahagi 4 kali balik dengan 1. Okey, 3 bahagian lagi, baki ini kita asabah lah kepada al-akh minal ab wa ma'akh minal ab. Betul tak? Sebab 4 tolak 1 tinggal lagi 3. Yang ni aslul masalah min arba'ah, ar-rubu' min arba'ah wahid, sahmun wahid, summa ba'da dhalika nankus, al-arba'ah nankus, yankus bil wahid, madha yatla'kam baki as-salasa. Salasa takunu li akh minal ab wa akh minal ab. 3 ini jadi hak saudara lelaki sebapa 2 orang, mereka berkongsi 3. Tapi 3 ni bila nak bahagi 2 orang ni dia akan jadi 1/2. Bila 1/2 dia tak betul sebab kita saham kita nak nombor bulat. Tahu tak nombor bulat? Nombor tidak ada pecahan, tidak ada point-point. Kita tak nak 1.5. Ni bukan nombor bulat. Nombor bulat mestilah 1, 2, 3, 4, 5. Begitulah. Jadi sekarang ni bila kita nak nombor bulat, 3 ni tak boleh nak bagi 2 orang, macam mana kita buat? Kita tengok ni bahagian akh minal ab ni berapa? Ni bahagian dia adalah 1. Ini bahagian dia juga adalah 1. Bermakna 2 orang. Betul tak? Kita kena bagi sama rata. Betul? 2 orang. Jadi 3 ni, kalau kita nak bagi dia supaya boleh nombor bulat, kita kalikan dengan 2. 3 ni kita ambil daripada mana? 3 ni kita ambil daripada mana anak-anak? 3 ni asal daripada mana? Dari 1/4. Bukan asal daripada 1/4. Asal daripada ni lah. Daripada 4 lah. Betul tak? Selepas Zaujah ambil 1/4 daripada 4 ni, 4 tolak 1, 3. Betul? Jadi sekarang ni 3 ni kita kali dengan 2. Maksudnya dia ni anak kepada 4. Jadi bila anak ni kali dengan 2, mak dia pun kena kali dengan 2. Betul tak? Mak dia kali dengan 2. Sebab itulah datangnya nombor ni, nombor 8. Dia jadi jami'ah yang baru. Okey, kalau 8, 1/4 daripada 8 berapa? Kira balik. Macam mana kaedah tu? 1/4 daripada 8. Maksudnya 8. Betul. 8 bahagi dengan 4. 8 bahagi dengan 4. Kalau siapa tak boleh bagi, Ustaz nak tarik telinga juga. 8 bagi 4 berapa anak-anak? 2. Okey. 2 kali 1? 2. Jadi anak-anak bila kita ada 2/8 sama tak dengan 1/4? Sama ke tidak? Sama. Cuma sekarang kan balik je lah, sama lah. Jadi hukum dia tak kurang pun harta isteri tu 1/4 tu. Dia ambil 2/8 sama dia ambil 1/4. Jadi kita kalikan tu tujuannya supaya kita nak bagi ni asabah ni. Kita nak bagi kepada asabah supaya asabah dapat saham yang bukan pecahan. Nombor bulat. Okey, baik. Jadi asalnya 8. Isteri dah dapat 2 bahagian. 8 tolak 2 tinggal berapa? Tinggal berapa?
6. 6. 6 bahagi 2? 3. 3. Jadi seorang akan dapat 3 bahagian. Betul ke tidak? Ustaz tarik sekali lagi. Tu dia. 2, seorang dapat 3, seorang lagi dapat 3. Dan kalau kita nak betul tak betul, cuba campur balik. 2 campur dengan 3, campur dengan 3, sama tak dengan 8? Sama. Bila sama jawapannya betul, sahih. A++. Kalau siapa yang boleh jawab macam ni dalam peperiksaan memang dia A++ lah. Tak ada masalah lah. Tak ada salah, tak ada apa-apa dah. Okey. Baik, sekarang harta si mati. Ada 32,000. Tolong kira. Yallah ayuhal abna wal banat. Seronok ni belajar ni sebab kalau Ustaz suka belajar apa? Belajar faraid ni. Ustaz sangat suka. Yallah. 8,000. Berapa? 8,000 8,000 untuk siapa? untuk zaujah. Untuk zaujah ahsanti. Macam mana cara kiranya? Siapa yang cakap tadi? Balkis kan? Saya Ustaz. Okey, macam mana Balkis kira? 32,000 Bahagi 8. bahagi 8. Ahsanti. Fatahallahu alaiki. 32 bahagi 8. Jadi 8 dapat berapa? 32 bagi 8? 4,000. 4,000. Bahagian isteri ada berapa saham? 2. Berapa saham? 2. 2 saham. Jadi 4 kali 2? 8? 8,000. 8,000. Betul? Okey. Untuk ni 3 saham. 4 kali 3? 4 kali 3? 12,000. 12. Allahu Akbar. Kalau 4 kali 3 tak boleh jawab juga anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Ta'ala buka hati kita semua. Jadi itulah jawapan dia. Betul ke tidak? 8,000, 12,000, 12,000. Selesailah pembahagian harta tu. Jadi kaedah ni, pembahagian ni anak-anak daripada sekarang ni kita akan berlatih. Kita berlatih, jangan tunggu kata kita tunggu 2 minggu lagi ke nak belajar. Tak sempat masa dah sebab kita ada 1 semester je. Sambil-sambil kita nak buat ni, inilah latihan pembahagian harta pusaka kita. Harap-harap anak-anak akan terbiasalah insya-Allah. Okey, baik. Baik, summan yani hada qad takallamna anwa' al-asabah bin nafs, yani man humul asabah bin nafs wa hakadha, yani tertib dia. Yang lebih utama anak lelaki dahulu, kemudian baru jatuh cucu lelaki ataupun cucu kepada cucu, anak kepada cucu lelaki pula, cucu lelaki daripada anak lelaki ni, yang kita namakan sebagai apa, cicit, sampai ke bawah. Kalau tidak ada dah jihah ini, baru kita pergi pada, kemudian atas lagi moyang monyuk, yang semuanya daripada sebelah ayah si mati. Kalau tak ada, baru kita pergi kepada saudara kandung, akh syakik, akh liab. Kemudian kalau akh syakik, akh liab tak ada, baru pergi pada anak mereka, ibnu akh syakik, ibnu akh liab. Kalau ada hak bawah lagi, kalau ada, mereka ni tak ada hak bawah, kita pergi kepada ibnu akh syakik, bawah lagi ibnu akh liab. Kalau tak ada, baru kita pergi cari am syakik, am liab. Kalau tak ada, baru pergi kepada ibnu am syakik, ibnu am liab. Ini dalam bahasa Melayu, ibnu am syakik dengan ibnu am liab ni, hubungan dia dengan si mati ni apa dia? Apa hubungan dengan si mati ni? Ibnu am, anak kepada pak saudara. Anak kepada pak saudara kita, apa hubungan dengan kita? Pupu. Ahsantum. Ini adalah sepupu. Okey, sepupu. Kalau bawah lagi 2 pupu, bawah lagi 3 pupu, bawah lagi kupu-kupu tak kena dah. Okey, baik. Yang ni pula dalam bahasa Melayu kita apa? Ibnu akh syakik. Ini apa dia? Anak lelaki kepada saudara lelaki. Jadi anak apa? Anak buah. Anak saudara lah. Ni bukan anak bulu betung, anak saudara, anak saudara si mati. Tapi anak saudara ini mestilah daripada saudara kandung si mati, saudara lelaki kandung si mati. Anaknya pula mestilah lelaki, saudara kandung lelaki si mati. Turun bawah lagi barulah anak lelaki, saudara lelaki sebapa si mati. Baik. Naam.
summa ba'da zalika na'ti ila al-asabah bil ghair. Ma makna al-asabah bil ghair? Intahayna min naw' al-awwal ayuhal abna' wal banat min aqsam al-asabah an-nasabiyah. Kena ingat tu, al-asabah an-nasabiyah yang qasimu ila kam? Ila salasati aqsam. Ila salasati aqsam. Yang pertama al-asabah bin nafs. Yang kedua asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Naam. Baik. Man humul asabah bil ghair? Namanya pun bil ghair. Tadi bin nafs. Mana bin nafs? Mana nafsun? Nafsun diri dia. Dengan diri dia tu dia menjadi asabah. Tapi bil ghair, mana bil ghair? Mana bil ghair? Ini yang penting. Faham ni dulu. Mana bil ghair? Mana ghair? Ghair? Dengan orang lain. Ya. Ya. Ba ini ba sababiyah. Dengan sebab orang lain. Walaupun dia tak nak jadi asabah, orang itu ada, maka dia akan ditarik sebagai asabah. Lizalika yusamma, dia menjadi asabah dengan sebab orang lain. Diri dia tak boleh menjadi asabah. Kalau dia seorang diri, tak boleh menjadi asabah. Bila ada orang tu, barulah dia automatically, walaupun dia kata aku tak naklah jadi asabah denganmu, tambuh, tambuh, pergilah mu jauh-jauh, tak boleh. Automatically, dia automatically al-asabah bil ghair. Siapakah dia? Ini takrifan dia. Hiya kullu unsa zata fardin iza wujida ma'aha akuha. Maksudnya setiap waris perempuan yang mana asalnya terima dengan qada, jika bersama dengan dia itu, siapa dia? Akuha, saudara yang setaraf, sepangkat. Maksudnya yang sejihah, sedarjat dan satu apa? Satu qarabah, kuwah al-qarabah. Maksudnya sama. Contohnya apa dia? Fa innaha tasiru al-asabah bihi. Fa innaha tasiru asabatan bihi. Maka sesungguhnya dia akan jadi asabah bersama dengannya, dengan sebab, bukan bersama, dengan sebab oleh yang lelaki tadi. Contohnya apa dia? Bintun ma'a ibn. Mana bintun? Bintun, ya Allah. Takkanlah orang yang sama jawab, orang lain pula. Kalau tidak Balkis, ya dah. Siapa lagi yang biasa jawab? Ustaz tak ingat dah nama. Orang lain pula jawab. Bintun siapa dia anak-anak? Anak perempuan. Anak perempuan. Ya. Bintun anak perempuan. Ibnun? Anak lelaki. Anak lelaki. Maksudnya kalau dalam masalah tu ada anak perempuan kemudian anak lelaki, walaupun anak perempuan tu kata jauhlah pergilah, aku tak ambuh-mu. Aku kalau aku seorang aku dapat 1/2 harta. Tak boleh. Automatically. Dia bila bersama dengan anak lelaki, tasiru asabatan bihi. Dengan sebab anak lelaki itu dia menjadi asabah. Sebab itu namanya al-asabah bil ghair. Ukhtun syakikah ma'aman. Ma'a'akh syakik. Lagi? Ada lagi tak? Bintun ma'a ibn. Ukhtu syakikah ma'a syakik. Bawah ataupun jauh, bawah lagi, bawah daripada bintu ibn, kita bintu ma'a bin, bintu ibn ma'a ibnu ibn. Bintu ibn ma'a ibnu ibn. Kalau ukhtun syakikah yang jauh sikit pada ukhtun syakikah, al-ukhtu minal ab ma'a al-akh minal ab. Tetapi siapa yang tak masuk dalam kaedah ini, yang termasuk ialah aulad al-um. Mana aulad al-um? Aulad, anak-anak seibu. Anak-anak seibu iaitulah kita panggil al-ikhwah li'um, saudara-saudara seibu. Sebab itulah saudara-saudara ibu ini dia tidak boleh menjadi asabah. Dia tidak boleh menjadi asabah sebab dia termasuk dalam golongan asabah. Naam. Baik. Sebab itulah dia kata kena ittihad apa dia? Al-jihah ad-darajah wal quwwah al-qarabah. Syaratnya mestilah ittihad. Darjat mereka mesti sama, kekuatan keluarga itu mesti sama. Sebab itulah ukhtu syakikah ma'a akh syakik. Dia tak boleh ukhtu syakikah ma'a akh li'ab. Sebab apa? Sebab ukhtu syakikah lagi kuat daripada akh li'ab. Wala takun al-bin asabah ma'a ibnu ibn. Begitu juga bin al-bin ni tidak boleh menjadi asabah bersama ibnu ibn. Kenapa? Sebab bin lebih akrab, lebih, kecuali ada satu saja
Ustaz tak nak pening kepala dulu. Kalau ada Ustaz cerita, kalau tak ada dalam ni Ustaz tak nak anak-anak pening kepala. Tu dia panggil apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil Akh Al-Mubarak. Nanti hal tu kemudian Ustaz tak nak cerita. Ustaz tak nak cerita. Baik ayuhal abna' wal banat. Naam. Izan al-asabah bil ghair, ada 4 orang ini sajalah banatun ma'a ibin. Banat ni maksudnya anak-anak perempuan lah. Tak kira lah ramai seorang ke, sekiranya bersama dengan anak lelaki, maka dia menjadi ni. Yang ni dia asabah bin nafs. Dia ini sebenarnya bila mana ada anak lelaki, dia ini yang menjadi asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Al-banat ni adalah asabah bil ghair. Begitu juga banat al-ibin ma'a maza ibnu ibin. Dia inilah yang dinamakan sebagai al-asabah bil ghair. Al-akhawat asyaqiqat, saudara-saudara jelas. Okey, baik. Okey. Kena ambil tenaga dulu. Okey, sekarang ni yang tak ada pen, tak ada kertas, tolong pergi ambil pen, ambil kertas dulu. Sebab kita nak buat al-amsilah at-tatbiqiyah. Pergi ambil dulu pen dengan kertas. Ustaz pun minta sekejap, seminit 2. Dan jangan lupa kalkulator sekali. Baik, musta'idun ayuhal abna' wal banat. Semua bersedia? Sedia. Bersedia. Okey, baik. Kita mulakan. Baik. Matat imra'atun an zawjin. Seorang perempuan mati tinggal suami. Ayuh. Summa bint. Summa ibn. Baik. Halil masail ayuhal abna' wal banat. Kulli maza? Iksim. Hadihi al-mas'alah. Tolong bahagi Baik. Man yastati an yujib kam fard az-zawj ayuhal abna' wal banat? Kam nasib az-zawj? 1/4.
Naam, ar-rubu'. Limadha ayuhal izzah? Kenapa izzah kata 1/4? Sebab ada pewaris. Ada Pewaris. ada furu' waris. Furu' waris maksudnya furu' waris anak perempuan, anak lelaki, ataupun kalau bukan anak, cuculah, cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalaupun tak ada cucu, ada cicit, kalau ini semua dinamakan sebagai furu' waris, falizauj kam ar-rubu' faqat. Naam. Al-bin kam ayuhal abna' wal banat? Bintun kam laha minan nasib? Lelaki hal lahu fardun muayyanun, dia tak ada qadar kan, dia anak lelaki dia tidak ada qadar, jadi kita nak bagi qadar pada anak lelaki, jadi oleh kerana anak perempuan itu dengan sebab anak lelaki dia pun menjadi asabah, maka kilahuma ya'khudh madha asabatan. Asabah namanya asabah madha bil ghair. Naam. Baik, kira pula. Naam, kira pula. Aslul masalah min kam? Ni sahlun jiddan. Siapa boleh jawab? Jaga. Sebab tadi kita dah buat dah. Kam aslul masalah? Asal masalah berapa? 4. Kenapa 4? 4 bagi 4. Itulah kita panggil nombor terkecil yang boleh dibahagi dengan 4. Asghar al-adad tuqassimu ala 4. Asghar al-adad. Nombor paling kecil yang boleh dibahagikan dengan 4. Jadi kalau kita ada 4, kemudian sini 1/6, kita tengok nombor terkecil yang boleh dibahagi 4 dengan 6. Kalau 2 nombor. Tapi ni 1 saja, maka 4 lah. Baik. Ar-rubu' min 4 kam? 1/4 daripada 4? 1. Wahid. Naam. Kam baki? Berapa lagi tinggal? 3. 3. Okey, 3 ni yang tinggal 3 ni. Lepas dia ambil 1, 3 ni tinggal untuk 2 orang ni asabah. Berapa kita nak bagi kepada anak perempuan dan berapa kita nak bagi pada anak lelaki? Kalau 2 orang anak lelaki, 1-1. Kalau anak perempuan anak lelaki, macam mana kita nak bagi? Ayuhal abna' wal banat? Nisbah 2. Lelaki nisbah 2. Anak perempuan nisbah 1. Na'am, nu'ti li ibn sahmain. Kita bagi 2 saham kepada anak lelaki. Daripada 3 ini, anak perempuan dapat 1. Kalau kita campur berapa ni? 1 campur 2? 3. Ahsanti. Naam. Baik. Tengok 3 ni dengan 3 saham yang mereka 2 orang berkongsi dengan sebab ashabah bil ghair. Boleh bagi ke tak? 3 ni dengan 3 ni boleh bagi tak? Boleh. Boleh bagi. Jadi perlu kali ke tidak? Tak perlu. Tak perlu dah kali sebab memang dah boleh bagi. Jadi tak perlu kali lagi. Sebab itulah kita terus bagi. Kita kekal benda tu 4 bahagian, 4 bahagian. 1 untuk suami, 1 untuk anak perempuan, 2 bahagian untuk anak lelaki. Lizzakari mislu haddil unsayain. Baik, sahlun aw sa'bun? Sahlun. Nah. Sahlun. Sebenarnya di depan anak-anak ini ada salah satu daripada dua jawapan berikut sahaja. Senang atau mudah? Mudah atau senang? Mudah. Senang. Dua-dua. Ada jawapan dua-dua, salah satu je pilih. Mudah atau senang saja. Di hadapan anak-anak ni, untuk masalah ini, dia sama ada mudah ataupun senang saja. Tidak ada jawapan yang ketiga. Dan tak boleh jawab dua-dua, salah. Pilih satu saja. Pilih mudah ataupun pilih senang. Baik. Naam. Baik, sekarang ni harta si mati. Buat apa pula ni ustaz bagi tanda. Okey, harta si mati 48,000. Okey, kira.
berapa zaujun dapat daripada 48,000, berapa bintun dapat dan berapa ibnun dapat. Orang lelaki pula tak ada orang perempuan jawab. Kita nak minta anak lelaki jawab. Kalau tak jawab hari ni kita tak keluar sampai ke malam tak apa. Ustaz nak buka macam ni lah sampai ke malam. Kalau siapa nak kelas habis cepat tolong jawab. Ustaz, Ya, ahlan. Akram. kalau zaujun akan dapat 48,000 bagi dengan 4 akan dapat 12,000. Naam, ahsanta. Fatahallahu alaika. Bintun? Bintun Akram? Uh, 3,000. Ha, 3,000? 12,000 Ustaz. 12,000 juga, 12,000 juga Ustaz. Ahsanta. Okey, Lelaki Ibnun? 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 6,000. 24,000. 24,000. Ya. Okey, ahsanta ya Akram. Okey. Jangan jawab peperiksaan macam dah ragu-ragu ya. Jawab dengan yakin ya. Macam mana malaikat Munkar Nakir datang bertanya kepada kita dalam kubur nanti. Jawab dengan yakin. Jawab dengan yakin. Macam mana kaedahnya anak-anak ya. 48,000. Dengar baik-baik. 48,000. Terima kasih Akram. Fatahallahu alaika. Akram jawab dah betul dah tu ya. Ni 48,000. Ini harta si mati. Kita nak bahagi dengan berapa harta ini? Kita nak bahagi kepada jumlah saham. Ini namanya jumlah saham. Maksudnya saham suami, anak perempuan, anak lelaki ini keseluruhan saham mereka adalah 4. Jadi daripada 48,000 ini kita bagi 4 dulu. Ya. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Kosong ni naik atas je lah kan. Maksudnya satu saham nilainya berapa? Nilainya 12,000. Berapa saham suami? 1. Kalau satu saham nilainya 12,000, maksudnya 12,000 kali 1. Jadi jawapannya dekat sini berapa? 12,000 lah. Betul tak? 12 kali 1, 12. Okey. Ini pun sama. 12 kali 1, 12,000 juga. Okey. Saham untuk anak lelaki pula, 12 kali 2 berapa? 24,000. 24,000. Nampak tak anak lelaki sekali ganda bahagian dia berbanding dengan anak perempuan? Nampak tak? Jadi anak-anak boleh cek beberapa perkara lah. Yang pertama kita cek, bila kita dah bagi ni kita cek 1 campur 1 campur 2. Sama tak dengan yang di atas ni? Kalau sama baru jawapannya betul. Bila kita ada harta macam ni, kita bagi macam ni, kita cek pula. Ya, kita cek pula. 12 campur 12, 24. Campur 24, 48,000. Jawapannya betul. Satu lagi cuba tengok. Anak lelaki dengan anak perempuan. Anak perempuan mestilah kurang sekali ganda berbanding dengan anak lelaki. Anak lelaki mesti lebih sekali ganda. Jadi anak perempuan 12,000, yang lelaki mestilah sekali ganda iaitulah 24,000. Kalau kita dapat semua ni, maka yakinlah jawapan yang kita berikan itu adalah tepat dan betul. Kalau kita tak cek ni, ya, maksudnya kita masih lagi betul ke tidak, betul ke tidak. Tapi bila dah cek ni, insya-Allah jawapan anak-anak adalah sahih, ya. 100%. Ya, 100%. Baik. Khalas. Intahina min hada. Betul lah tu ya, 12 12 24. Okey, baik. Misal yang lain pula. Oh, tadi zaujun, ini lagi senang. Ini zaujatun, syakikatun, syakikun. Tadi ibnun ni tak? Tadi ibnun dengan bintun. Sekarang ni syakikah pula. Syakikah dengan syakik. Baik ayuhal abna wal banat. Ya Allah. Senang je tu. Orang lelaki, orang perempuan Zayani jawab, Izzah jawab. Ramai yang dah jawab dah tadi. Yang lelaki baru Akram seorang yang jawab. Orang lain pula Daniel ke? Siapa yang biasa dengan ustaz ni? Ahlan wa sahlan, sila. Ada kertas, ada pen tak tu? Hal indakum kurrasah ma'a qalam. Mawjud atau ghair mawjud? Al-qalam wal kurrasah ayul abna wal banat zai saif wa madha wa bunduqiyya binisbati lil askari, ya. Lil jund, ya, lima yurid ay madha yadkhul fil ma'raka la budda min madha min
alatil harb, sawa'un as-sayf, sikkin, أي شيء الآلة الذي يقاتل به. فكذلك نحن طلبة العلم لابد نحمل ماذا؟ القلم والكراسة. Kita sebagai orang yang belajar ni, senjata kita adalah pen dan juga kertas, ataupun hari ni laptop lah. Baik. Ahlan, tafadhal. Baik, orang lelaki selain daripada Akram, silakan. Anak-anak kena berani mencuba, sebab bila mencuba baru kita nampak. Siapa? Okey, Amar jawab betul-betul, Amar. Buka tu. Tolong buka sound. Amar, syukran laka. Ana urid asma' sautak. Amar. Tak dengar suara Amar ni. Amar jawab betul dah tu. Cuma ustaz nak suara. Go Amar. Yallah. Yallah ya rajul. Nak bagi semangat ni. Wahai anak lelaki. Naam. Yallah ya rajul. Allahu akbar. Allah. Bertuahnya lah siapa dapat suami yang pemalu macam ni. My problem. Allahu akbar, Ammar. Baik ya Ammar. Ustaz cakap bagi pihak Ammar. Ammar dah jawab dah tu 1/4. Okey. 1/4 Syakikah dengan Syakik ya Ammar. Ammar, Syakikah ma'a Syakik. Barakallahu fik. Kam nasib. Ammar. Kenapa 1/2 Ammar? Syakikah. Syakikah asabah bil ghairi, Ustaz. Ya. Siapa jawab tu? Muhammad? Muhammad apa tu? Muiz, Ustaz. Ya, Muhammad pembantu. Terima kasih Muhammad. Ya. Ammar, jawapan yang betul. Sebab tu Ustaz suruh cakap. Sebab nak suruh betulkan balik ni. Ya. Zaujah betul dah 1/4. Limaza. Kenapa dapat 1/4? Sebab si mati tidak meninggal siapa? Furuk waris. Dia tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan. Tadi suami dapat 1/4 juga. Cakap seorang. Ya tak. Okey Ammar. Syukran. Syukran Ammar. Naam, ma'ziratan. Ustaz minta maaf sebab tak tahu entah ada problem. Okey. Baik. Jadi zaujah 1/4 ya. Sebab si mati tidak meninggalkan furuk waris, tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, cucu lelaki atau cucu perempuan. Kalau masalah tadi suami 1/4 juga, tapi kenapa dapat 1/4? Kenapa dapat 1/4? Sebab dalam masalah tu ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi tengok baik-baik ni. Tengok baik-baik siapa selepas Syakikah dengan Syakik. Ustaz nak ketawa pula tengok dia berbual. Okey, baik. Baik, kemudian Syakikah. Ammar kata 1/2. Jawapannya Ammar bukan 1/2. Kita tengok sini. Syakikah dengan Syakik. Mereka sama apa? Jihah sama, darjat sama, qarabah, kuwah al-qarabah pun sama. Bila sama, maka Syakikah ini dia tidak ada bahagian. Walaupun dia seorang diri dekat sini, dia tidak ada bahagian. Dia telah diasobahkan oleh Syakik. Kalau sepatutnya dia dapat 1/2, maksudnya kalau diberi pilihan lah, memang Syakikah nak 1/2. Sebab dia dapat separuh harta. Tapi dia tak boleh tolak. Syakik kata, mu Syakikah mari sini. Kita 2 orang asobah. Mu jangan cakap banyak. Kita 2 orang dekat sini. Asobah ini namanya asobah apa? Asobah bil ghair. Syakikah menjadi asobah dengan sebab Syakik. Dan dia tak boleh nak tolak. Baik, izan kita buat. Maka 2 orang ni akan dapat asobah bil ghair. Asal masalah sama macam tadi juga. Sama saja macam tadi. Sebab dia benda yang sama, kita bagi sama je lah. Tak perlu kita perpanjang. 1/4 daripada 4. Kenapa 4? Sebab dekat sini asghar al-adad. Nombor paling kecil yang boleh dibahagi dengan 4 adalah 4. Jadi 1/4 adalah 1/4 daripada 4 1. Kemudian lebih lagi 3 asabah bil ghair. Macam mana kita nak bagi? Syakikah 1 bahagian sebab dia perempuan. Syakik adalah 2 bahagian. Lizzakari mislu haddil unsayain. Kemudian kita tengok bila kita campurkan 1 dengan 2, 3. Kita campurkan jadi 3, maka di sini 3 apa kita panggil saham 2 orang ni, 3 dengan saham yang diperolehi daripada harta si mati sama, 3 dengan 3. Maka tak perlulah kita kali. Sebab 3 ni dah sudah boleh dibahagi dengan 3, jadi kekal
asal masalah dia itu adalah 4, ya. Dan 1/4 daripada 4 di sini 1, lebih lagi 3 bahagi 3 1, bahagian syakikah 1 kali 1 1 kali 2 bahagian syakik adalah 2. Okey. Jelas? Wadih am ghairu wadih? Mafhum? Okey, kita tengok pula. Okey, cuba bagi. Ni senang sangat ni, ya Allah. Anak-anak, yang ni kadang-kadang benda sama je, tapi yang ini akan berubah-ubah di dalam peperiksaan nanti. Ya. Jadi ini yang anak-anak kena betul-betul tengok. Contoh kalau tiba-tiba ustaz bagi nilainya adalah 72,000 sebagai contohlah. Ini sebagai contoh. Sebab ni kita boleh ubah angka dia. Ya. Ataupun tanah, si mati meninggalkan tanah, nilainya adalah 2.4 ekar. Ini sebagai contoh. 2.4 ekar. Okey, so berapa ekar bahagian isteri, berapa ekar bahagian syakikah, berapa ekar bahagian syakik. Ini sebagai contoh saja. Okey. Baik. Okey, siapa yang boleh jawab? Berapa bahagian zaujah daripada 24,000? 6,000. 6,000. Siapa boleh cerita kat ustaz macam mana nak dapat 6,000? 24 bahagi 4. Naam, ahsantum. Fatahallahu alaikum. Jadi 24,000 ini anak-anak kita bahagi dengan, biarlah ustaz tulis sekali lagi ya, supaya jelas. Yang mana tak faham tu 2-3 kali ulang, insya-Allah jelas ya. Jadi ini harta si mati. Berapa kita nak bahagikan? Kita bahagikan dengan majmu' siham al-warasah. Ini dipanggil majmu' siham al-warasah. Saham-saham waris si mati ini semua sekali adalah 4. Sebab 1 saham untuk isteri, 1 saham untuk syakikah, 2 saham untuk syakik. Jadi 24 kita bahagilah. Sebab kita nak tahu nilai 1 saham dia berapa. Ya? Jadi 24 bahagi dengan 4 adalah 6,000. Betul? Betul. 6,000 saham isteri berapa? 1 saham saja. 1 saham nilainya 6,000. 6,000 kali 1 maksudnya 6,000. Okey. Syakikah 6,000 kali 1. Jadi sahamnya juga adalah 6,000. Syakik sahamnya adalah 6,000 kali berapa? Berapa saham? 2. Jadi jumlahnya ialah 12,000. Sahlun aw sa'bun. Ya? Kalau orang Arab tanya, senang ke susah? Tapi ustaz kalau dalam bahasa Melayu, senang ke mudah? Anak-anak? Tak ada jawapan. Senang insya-Allah. Senang, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah pun alhamdulillah. Fatahallahu alaina alaikum wa iyana jami'an insya-Allah. Baik. Okey. Okey, ini dia. Ini yang dikecualikan. Dalam bab darjat dia kata bintu banat al-ibn dengan ibn. Ini masalah yang sangat-sangat khusus. Dalam masalah al-asabah apa? Al-asabah bil ghair. Ini sangat khusus. Naam. Jadi dia kata sekiranya banat ibn ini dia perlu kepada ibn, maka 2 orang ini boleh menjadi asabah. Yang lain semua disyaratkan sama, bintun dengan ibn. Bintu ibn bersama ibn. Syakikah bersama dengan syakik. Ukhtu li abin bersama dengan akhli li ab. Tetapi bila bintu ibn, dia seorang diri, dan dia tak dapat harta ketika itu, dan ada ibn yang boleh mendapat harta, maka dia kata ibn, mari kita sama-sama jadi asabah. Apa masalah dia? Masalahnya ialah, cuba anak-anak tengok ni. Bintani wa banat al-ibn, kemudian dia ada apa? Dia ada ibnu ibn. Baik. Ada dah kat sini kalau ada senang. Ni dia. Ni contoh. Ustaz tak buat satu-satu ni contoh dia. Contohnya seperti berikut. Seorang mati meninggalkan 2 orang anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki, meninggalkan cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Jadi dalam asal pembahagian ialah 2 orang ni dapat 2/3. Bila 2 orang ni dah ambil 2/3, yang ni tak dapat. Bintu ibn tak dapat.
Ustaz tak bagi lagi video untuk anak-anak, penjelasan kepada anak-anak ni sebab tu mungkin anak-anak kurang faham lagi ni. Tak apalah dia tak dapat sebab ni dah ambil 2/3 asabah. Oleh kerana ibn dia adalah asabah bin nafs sebab dia tidak ada bintu ibn. Dia sepatutnya asabah bin nafs. Yang ni sepatutnya tak dapat. Dan ini adalah cara pembahagian yang asal lah. Maksudnya bintu ibn ni tidak dapat apa-apa. Bintu ibn cucu, betul ke tak? Ini adalah cicit si mati. Jadi si mati meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki, meninggalkan cicit lelaki yang menjadi asabah. Cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey. Cucu perempuan dengan cicit mana lagi dekat dengan si mati? Cucu. Sebab itulah cucu perempuan ini dia berhak. Dia berhak kata apa? Mu cicit. Ya tak? Aku ni cucu, mu cicit, aku tak dapat harta ni. Marilah kita sama-sama menjadi asabah. Padahal dia asalnya tak dapat. Biasanya lelaki ajak perempuan menjadi asabah, perempuan tak nak tetapi terpaksa. Yang ini tak kena-mengena, dia tiba-tiba mari minta, mu cicit, mu dengan aku ni kita sama-sama asabah. Kita bagi asabah untuk mereka berdua. Ini kita panggil masalah istasna minal kaedah. Kaedah tadilah. Yang maksudnya semuanya mestilah sama dari sudut kedudukan, jihahnya mesti sama, darjatnya mesti sama, kuahnya mesti sama. Tetapi untuk masalah ini kita kecualikan bintu ibn bersama dengan ibnu ibn, di mana bintu ibn walaupun tak sama darjatnya, ni tak sama darjat tak sama darjatnya, darjah tak sama, aqal minha darajatan, tapi dia perlu kepada ibn ini, dia boleh minta sebab dia lebih dekat dengan si mati. Okey, baik. Dahwa. Dalilnya banyaklah yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayain wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mislu haddil unsayain. Dan begitulah. Itu dalil. Dan akhir sekali namanya asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Apa tadi bil ghair, dengan sebab orang lelaki yang sepakat dengan dia. Sekarang ni ma'a pula. Apa makna ma'a ayuhal abna wal banat? Tadi dengan sebab, sekarang ni ma'a. Apa makna ma'a? Bersama. Sebab itulah dia kata maksud asabah ma'al ghaib hiya. Dia, siapakah dia itu? Ukhtun syaqiqah. Ataupun ukhtun minal ab. Bersama dengan siapa? Ma'a bin atau bin al-ibn. Ukhtun syaqiqah ataupun ukhtul li'ab bersama dengan bin ataupun bintu ibn ataupun ke bawah lagi. Sebab itulah maksudnya ma'a dekat sini ma'a. Jadi yang menjadi asabah di sini siapa? Dua orang ni lah. Yang pertama ukhtun syaqiqah, yang kedua ukhtun minal ab. Inilah namanya al-asabah ma'al ghaib. Fa iza taraka al-mayyit bintain wa ukhtan syaqiqatan aw li abin warasat bintani sulusain. Bil fard kama sabaqa. Jadi kalau si mati meninggalkan dua orang anak perempuan, maka mereka akan dapat 2/3. Dan bersama dengan anak perempuan ini ukhtun syaqiqah ataupun ukhtun li'ab, maka ukhtun syaqiqah ataupun ukhtun li'ab ini kita beri mereka al-asabah. Sulus al-baqi bit-ta'sib. Tinggal lagi 1/3 selepas 2/3 diambil oleh anak perempuan tadi, diberi kepada ukhtun syaqiqah ataupun ukhtun li'abin ini sebagai asabah ma'al ghair. Asabah di sini ukhtun syaqiqah, ukhtun minal ab, ma'a ghair. Ma'a dekat sini bersama dengan siapa? Bersama dengan bin ataupun bintu ibn. Fahim tu? Faham ke tak? Boleh faham? Anak-anak? Siapa asabah dekat sini? Dua orang ni. Ma'a ni bersama dengan siapa? Bersama dengan bin ataupun bersama dengan bintu ibn. Baik, tak apa, nanti sikit lagi kita tengok contoh.
Aina dalil ala hadza? Dalil hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ketika disoal bintu ibn wa ukhtun. Kata Ibnu Mas'ud, la aqdiyanna fiha biqada'in Nabi SAW. Aku akan memutuskan, aku akan mengqada. Qada ni maksudnya aku menghukumlah, sebagaimana yang dihukum, yang diputuskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al bintu nisfun, anak perempuan dapat 1/2, bintu ibn dapat 1/6, ukhtun sama ada ukhtun syakikah ataupun ukhtun li abin, ma baqiya, dia akan dapat yang baki. Ini dalam bab faraid. Okey, baik, ini contoh. Ini contoh dia. Okey, bintun syakikatun. Maka kita bagi 2 orang bintun ni berapa anak-anak? Kita bagi dia 2 orang, 2/3 sebab dia 2 orang. Kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang 2/3. Syakikah ni dapat apa? Dapat 1/2? Salah. Syakikah tak dapat 1/2 sebab dalam syarat syakikah dapat 1/2 mestilah si mati tidak meninggalkan anak perempuan dan juga anak lelaki, cucu perempuan dan juga cucu lelaki. Baru dapat 1/2. Jadi syakikah ni dapat apa? Syakikah dapat namanya asabah ma'al ghair. Dia menjadi asabah bersama dengan furu' waris perempuan. Okey, jelas ke tak jelas? Ada nak tanya? Hal hunaka soal ayuhal abna wal banat? Ataupun dah tepu dah tu? Semua senyap je ni? Dah tepu Ustaz. Tepu dah. Okey, baik. Kalau tepu dah rasanya Ustaz, sebab Ustaz takut nanti bila mana anak-anak jumpa yang ni pula dah terlupa balik dah dengan apa yang Ustaz cerita tadi, ya tak? Jadi kita berhenti dululah sini, malam ni pula kita sambung. Malam ni insya-Allah kita sambung sampai bab al-hajbu, bab hijab. Biiznillah ta'ala. Sebab kita tak ada masa dah, ni minggu ke-11, 11, 12, 13, 14 dah habis dah. Dah habis dah. Jadi insya-Allah esok Ustaz tak pasti ni boleh buat ke tidak ujian ni sebab tiba-tiba api tak ada pula dekat Uniza. Kalau api tak ada, tunggu api ada dululah baru boleh Ustaz siapkan klip tu. Soalan-soalan dalam klip. Tapi kalau ada esok nanti Ustaz maklumkan baliklah esok petang ada apa? Ada ujian bulanan. Kemudian minggu ke-12. Ni minggu ke apa? Ke-11 tak? Minggu ke-12 sepatutnya minggu depan lah hari Khamis tu, hari Khamis ataupun hari Jumaat jugalah kita buat Kita Ustaz tak naklah waktu kuliah tu kita sebab banyak lagi ni nak nak main kiraan ini dengan anak-anak. Jadi Ustaz Ustaz rasa mungkin hari Jumaat ataupun hari Sabtu lah kita akan buat assessment yang pertama, dan akhir sekali assessment yang kedua kita akan buat pada hari Jumaat, hari Sabtu minggu yang terakhir, minggu yang ke-14. Okey. Baik. Tak apalah, kita tangguhlah dulu Ustaz, kalau Ustaz cerita banyak-banyak pun anak-anak dah tepu dah. Tak guna pun kalau anak-anak tak faham memang tak gunalah jadi insya-Allah nuwasil insya-Allah billail pada malam ini kita akan sambunglah baik. Boleh ke? Boleh. Boleh okey. Boleh Ustaz. Kita freshkan balik. Baik, nastaudiakumullah ayuhal abna wal banat. Ustaz minta diri dulu. Maza nakhtimu bi ahsanil qaul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah naltaqi fi saat badal isya.